الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله آمين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mari sama-sama kita bertasbih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita sambung. Allah Ta'ala masih memberi nyawa afiah kepada kita. Allah Ta'ala masih menyayangi kita untuk terus mengikuti kuliah, duduk dalam majlis ilmu
mempelajari dan mentadabur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kalam Allah. Kisah ke-14, muka surat 36. Jangan mengkhianati amanah yang diberi. Amanah ini satu benda yang sangat penting. Amanah dengan diri, amanah dengan kerja buat, dipanggil juga orang itu orang yang jujur. Kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan golongan-golongan yang benar, yang jujur, yang amanah. Ayat yang kita nak baca ini berkaitan seorang sahabat Nabi. Dia buat salah, kemudian dia bertaubat, nama dia Abu Lubabah. Dia ikat diri dia di satu tiang. Dalam Masjid Nabawi ada satu tiang yang dia ikat, dia suruh isteri dia ikat dia, tambat dia. Dia kata selagi Allah tidak menerima taubat aku akan terus diikat di sini kecuali waktu makan ataupun dia nak pergi bilik ayam. Dan tiang itu sekarang ini dikenali dengan nama tiang taubat. Ustuwanah at-taubah. Tiang taubat. Dulunya dikenali tiang Abi Lubabah. Ustuwanatu Abi Lubabah radhiyallahu anhu. Dalam raudhah itu ada beberapa tiang penting. Kalau kita nak sembahyang sunat taubat, kita nak minta ampun kepada Allah, maka yang terbaiknya kalau kita dapat peluang kita sembahyang di belakang tiang taubat. Tiang taubat. Ada juga yang disebut sebagai tiang Aisyah. Itu tiang yang kerap kali bila Nabi duduk turun wahyu. Maknanya tempat itu istimewa. Kalau kita nak doa hajat ke apa ke, belakang tiang Aisyah. Tiang yang kerap kali kalau Nabi duduk situ, malaikat Jibril akan bawa wahyu turun. Ada beberapa tiang, mutawif akan tunjuk kepada jemaah lelaki lah. Jemaah perempuan ni dia boleh masuk Raudhah sekerat je. Jemaah lelaki dia boleh masuk seluruh kawasan Raudhah. Dan ada tulisannya di tiang-tiang istimewa ini. Dia buat khot bulat macam tu, dia ada tulis atas tiang. Ada tiang Harith, tempat sahabat-sahabat duk berkawal, duk jaga keselamatan rumah Nabi. Ada tiang As-Sarir, tiang katil, tempat Nabi kita berehat, yakni i'tikaf 10 malam terakhir Ramadan. Ada tiang Al-Wufud, tempat Nabi kita menyambut ketibaan tetamu-tetamu, terutamanya delegasi luar. Di situ Nabi akan duduk, sambut tetamu, sembang dengan tetamu. Ada tiang Taubah, macam-macam tiang. Ada satu tiang Mukhallaqah, tiang harum wangi, di mana ada seorang sahabat Nabi, dia ludah kahak dia lekat dekat dinding depan mihrab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikis kahak tersebut dengan tongkat Nabi yang agak bengkang-bengkok, urjun. Tongkat hak bagus ni dia bengkok-bengkok sikit. Tongkat Nabi bengkang-bengkok, Nabi kikis dia jatuh, Nabi tanam. Kemudian Nabi marah, siapa buat perangai macam ni? Ludah dalam masjid. Al-buzaq fil masjid khati'ah. Meludah dalam masjid itu dosa. Cara dia kena kambuh lah. Tapi kambus. Dulu tak apalah, lantai dulu pasir. Sekarang nak kambuh pun tak boleh lah. Lalu ni ada mozaik, ada kapet. Kemudian Nabi minta minyak wangi. Tak ada siapa bawa minyak wangi. Ada seorang anak muda, dia lari balik rumah dia. Tak lama kemudian dia lari pula mai, dia bagi sebotol kepada Rasulullah. Rasulullah tuang ke tapak tangan Rasulullah, bagi wangi. Rasulullah sapu di kawasan kahak itu. Maka kawasan itu dipanggil tiang Mukhallaqah. Tiang harum, tiang wangi. Sebab Rasulullah sapu minyak wangi. Di tempat ni lah secara spesifik, secara tepatnya ditanda dengan tiang. Ada juga pendapat kata tiang Mukhallaqah tu tempat pohon kurma yang menangis, yang kemudiannya bukan pokok kurma, perdu dia aja.
Pedu dengan akak dia je. Dia dah kena tebang lama dah. Dulu Nabi duduk-duduk. Waktu tak ada mimbar, Nabi duduk-duduk atas perdu tu. Atas kayu, tongkoi kayu tu. Dia menangis bila dibuat mimbar baru. Kemudian Nabi berbincang dengan dia. Sama ada ditumbuhkan, Allah Ta'ala boleh tumbuhkan dia semula. Nabi guna dia untuk khutbah. Ataupun kalau dia bersedia, Nabi nak tanam dia dalam tanah. Nanti dia akan tumbuh di akhirat nanti. Dia akan tumbuh dalam syurga Nabi SAW. Dan dia bersetuju dengan pujukan Nabi untuk ditanam dalam tanah. Dia akan tumbuh di akhirat nanti dalam syurga Nabi. Maka dikorek tanah. Tongkoi perdu tu ditanam di situ dan ditandakan tempat tu Ustuwanah Al-Mukhallaqah. Jadi kita kalau pergi umrah, pergi ke Madinah, bukan sekadar buat ibadat. Kita nak tengok-tengok jugalah tempat-tempat yang bersejarah, yang ada kaitan dengan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Haji Ajit kata saya buat banyak tongkat bengkok, ramai yang pilih tongkat betul ya. Tongkat bengkok yang terbaik, tongkat Nabi dia ada bengkang bengkok. Terima kasih Tuan Haji Aziz Jid Pakda yang menghadiahkan kepada saya 2 tongkat. Dan dua-dua tu bengkang bengkok, itu yang terbaik sekali. Alhamdulillah. Baik, kita nak belajar pagi ni ayat Quran berkaitan taubat Abu Lubabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu, janganlah. La ada 2, adalah tidak, adalah jangan. Adalah nafi, adalah nahi. Nahi larang, jangan. Nak kenal dia tengok. Takhunu tu asal takhunu na. Takhunu na. Bila dibuang nun belakang na tu tinggal takhunu diganti dengan alif. Tempat nun yang dibuang tu diganti dengan alif. Asal takhununa. Maka la ni la jangan. La nahi. Nahi. Jangan. Itu tata bahasa Arab sikit lah. Kalau kita nak belajar bahasa Arab melalui Al-Quran dan hadis. Sambil-sambil belajar bahasa Arab. La tidak ke la jangan? Tengok. Takhununa. Perkataan asal. Dibuang nun. Takhunu. Ada tanda alif. Alif tu macam tempat nun yang dibuang. Batu nisan dia lah alif tu. Asal tang tu ada nun tu. Takhununa. Tang nun tu ditanda alif. Ditanda baris harakah bulat tu. Alif bulat tu. Maka la ni la janganlah. Bukan la tidak. Satu bab. Kemudian waw tu dipanggil wawul jamaah. You all. Jangan khianat. La jangan. Takhunu daripada khianat. Waw itu wawul jamaah mana you all. Kamu semua jangan khianat. Bukan Abu Lubabah saja. Kamu semua. Semua orang beriman. La takhunu. Kalau seorang la takhun. Jangan khianat. La takhunu. Janganlah you all semua khianat. Bila ada wawul jamaah. Lepas itu jumpa perkataan. Dia akan berbaris fathah. Tengok Allah maf'ulun bih. Maf'ulun bih ba'da wawil jamaah. Macam tu kaedah dia. Tip dia jumpa wawul jamaah, lepas tu satu perkataan isim akan berbaris fathah. La takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum. Yang ni pun ada wawul jamaah, tapi di sini ismun jama' muannas salim, dia dinasabkan dengan kasrah, tak apalah. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah
kamu mengkhianati amanah-amanah kamu. Amanah daripada majikan, amanah guru, amanah mak ayah. Jangan khianat. Orang yang belajar luar negara, mak ayah mengharapkan dia pergi belajar bersungguh-sungguh. Jangan khianati. Jangan pergi main saja. Jangan buang masa saja. Belajar sungguh-sungguh. Jangan khianati amanah yang diamanahkan kepada kamu. Amanah Allah, amanah Rasul, agama, amanah orang-orang selain Allah dan Rasul. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui salahnya perbuatan tidak amanah tu. Ta'lamun, kamu tahu kata ia salah. Nabi kata, la imana liman la amanatalah. Tidak beriman, yakni tidak sempurna iman bagi orang yang tidak amanah. Kisah di sebalik ayat ini, Allah telah menghancurkan, mengalahkan tentera Ahzab yang kita dulu sebut wahazamal ahzaba wahdah. Wahazama, dia mengalahkan. Dalam hazama tu ada huwa. Dia kalahkan al-ahzaba, akan tentera Ahzab. Wahdah, Allah esa. Allah tak perlukan pertolongan siapa. Allah dengan keesaannya, dia saja-saja pun boleh bagi kalah tentera Ahzab, tentera bersekutu. Wahazamal ahzaba wahdah. Kita selalu sebut dalam takbir ayat. Dan memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Wa azza jundah wa nasara abdah. Nasara, dia Allah. Nasara, menolong. Abdah, hambanya. Allah bagi menang kepada tentera Islam. Ketika tercetusnya peperangan Ahzab, ada dalang dia. Yahudi Bani Quraizah yang tinggal di Madinah telah mengambil keputusan membatalkan perjanjian dengan Nabi. Yahudi ni duk ingat tentera Ahzab akan menang. Jadi mereka sokong tentera Ahzab. Mereka duduk di Madinah tetapi memberi bantuan kepada tentera Ahzab. Kerana mengikut bacaan mereka, Ahzab akan menang, Nabi akan kalah. Baik kita sokong yang menang. Jadi Yahudi Bani Quraizah ini telah membatalkan perjanjian dengan Nabi. Mereka memilih untuk bergabung dengan tentera Ahzab itu. Nak pilih hak kuat. Tapi tentera Ahzab kalah. Maka Yahudi Bani Quraizah ni duduk di Madinah, tersipu-sipu, malu. Mereka telah menyokong musuh. Ingatkan musuh nak menang. Sebab ramai, tapi musuh kalah. Allah hantar angin ribut dan sebagainya. Panjang ceritanya. Yang penting mereka lari bertempiaran balik ke tempat masing-masing. Orang Mekah balik Mekah. Orang Ghatafan pergi balik Ghatafan. Orang Yahudi balik tempat asal. Mereka kalah dalam peperangan Ahzab. Perang tu juga nama perang Khandaq. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali parit atas cadangan Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nama perang Khandaq nisbah kepada usaha tentera Islam gali parit. Khandaq tu parit. Kalau dinisbahkan kepada usaha puak-puak kafir ini tu pula yang mereka berpakat ramai-ramai, yang tu namanya Ahzab, daripada Hizbun. Ahzab. Hizbun satu puak, Ahzab berpuak-puak, komponen. Pernah dengar Hizbun? Kan di Yaman ada Hizbullah. Tapi pimpinan dia Syiah lah. Hizbun ni parti atau kumpulan, jamaah. Hizbullah, kumpulan Allah. Tu dia punya nama, parti Allah. Itu di Yaman, parti Allah. Tapi pimpinan dia Syiah. Begitu. Ahzab ini jamak Hizbun tu lah. Hizbun, Hizbani, dua kumpulan. Ahzab, beberapa kumpulan yang bersatu.
Mereka berbeza ideologi tapi bersatu nak hancurkan kerajaan Islam Madinah. Allah bagi ni pakalah. Setelah selesai peperangan Ahzab, perang Ahzab ni kita dah mengaji dah dulu dalam Tanwirul Masalik. Nabi kita tak semayang asar, tak semayang maghrib, tak semayang zuhur, asar, maghrib. 3 waktu ni terlepas macam tu. Kerana belum diajar cara solat dalam peperangan. Di mana Nabi sangat kesal, Nabi sangat marah, Nabi sangat terkilan. Yang Nabi terkilan itu Nabi tertinggal solat asar. Tengah malam Nabi qada baliklah Zuhur, asar, maghrib dan Nabi tunaikan Aisyah. Nabi buat qada dulu baru buat tunai. Nabi sangat sedih kerana meninggalkan solat asar. Nabi kata mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah memenuhkan rumah mereka dan kubur mereka dengan api. Apa pasal Nabi marah sangat ni? Syaghaluna an salatil wusta. Mereka telah menyibukkan kita sehingga kita tertinggal solat wusta, solat tengah. Wusta makna tengah. Di Guak Cempedak ada Masjid Al-Wusta. Wusta makna tengah. Mereka telah menyibukkan kita syaghaluna an salatil wusta. Mereka telah sibukkan kita sehingga kita tak semayang al-wusta, iaitu salatil asr, salat asar. Marah Nabi. Lepas tengah malam, musuh-musuh ni pun lari balik. Musim tu musim sejuk. Allah hantar angin yang sangat sejuk, bertambah-tambah sejuk. Lepas tengah malam, Nabi qada baliklah Zuhur, asar, maghrib. Kerana belum diajar kaifiat cara salatil khauf, solat dalam peperangan. Lepas pada Ahzab tu baru Allah turun ayat kalau dalam perang kena semayang juga, tak boleh tinggal. Semayang sambil berlari atau berkenderaan atau macam mana cara pun janji semayang. Farijalan, jalan kaki, au rukbana, menunggang, menerak, merangkak, semayang tetap kena semayang juga. Baru Nabi tahu. Perang Ahzab Nabi tak tahu lagi. Itu yang Nabi tinggal qada saja semayang-semayang tersebut. Setelah selesai peperangan Ahzab, baginda dan sahabat pulang ke rumah masing-masing. Esok tu baliklah, malam tu duk tunggu lagi, duk ready lagi, takut musuh patah balik. Malam tu musuh kena pukul angin taufan, angin ribut, angin sejuk, musuh lari balik habis. Tapi Nabi masih tunggu di situ untuk esok hari subuh dan sampai tengah hari Zuhur. Nabi semayang di situlah, tak balik-balik. Nabi jaga kawasan tu, tak balik-balik. Bila dapat berita kata musyrikin Mekah dah menyerah kalah dan mereka akan terus balik ke Mekah, masing-masing balik ke tempat masing-masing, barulah Nabi bagi arahan kepada para sahabat, kita boleh balik rumah masing-masing, kita mandi, kita bersihkan diri, dan siapa-siapa nak berehat bolehlah berehat. Baik, jadi Nabi pun balik rumah Nabi buka baju besi, topeng besi, topi besi, semua Nabi buka. Nabi nak mandilah. Ada habuk-habuk, pasiak-pasiak apa semua ni, peluh-peluh apa, letih-letih. Nak mandi, cara-cara kita pun serupa lah. Lepas mandi tu nak tidur lah, lepas Zuhur tu. Nak rehat-rehat lah sikit, letih. Letih korek parik tu, hari-hari korek parik. Lepas tu perang pula. No, letih. Nak rehat. Ketika baginda ingin membuka pakaian perangnya, Allah menurunkan arahan. Allah hantar Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, supaya mendapatkan Bani Quraidah. Mereka perlu diajar kerana pengkhianatan mereka. Tak boleh rehat. Nabi habis satu kerja menentang musuh Ahzab. Nak rehatlah saat. Buka baju nak mandi, tak ada mandi. Tak ada nak tak kepala lepas mandi, duduk rancang nak tidur saat. Ada kerja lain. Kerja. Habis satu kerja lain pula. Waktu Nabi SAW, masa Nabi ni sangat berkualiti. Masa Nabi hidup berjadual. Kadang-kadang hak jadual Nabi pun kena adjust lagi. Datang arahan mengejut. Tuan-tuan,
ulama kata waktu rehat Nabi ni sat-sat curi-curi sikit-sikit lah. Sebab ada macam-macam kerja. Imam Al-Ghazali kata, kerjamu lebih banyak daripada waktumu. Kita sendiri pun sebenarnya kerja banyak. Kita jangan kata tak tahu nak buat apa lah PKP ni, tak tahu nak buat apa. Macam-macam kerja. Jadi waktu rehat Nabi tu sikit lah, curi-curi sikit-sikit lah. Rehat Nabi ni lama mana? Baca ayat Quran. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Itulah rehat Nabi. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Rehat Nabi sekadar huruf fa, bukan thumma kalau orang Melayu Arab. Ayat tu tak kata فَإِذَا فَرَغْتَ ثُمَّ انصَبْ, tetapi ayat Quran sebut فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Fa maka, idza apabila, fa-idza maka apabila, faragh selesai, ta antarlah, faraghta selesai kamu satu-satu urusan, fa-idza maka apabila, fa maka, fa banyak dalam Quran, fa maka, idza apabila, banyak, idza banyak kata yang selalu berulang. Fa-idza maka apabila, faragh finish, Faraghta, ta tu anta, kamu. Apabila kamu selesai satu-satu kerja, fansab, terus buat kerja lain pula. Rehat sat, buat kerja lain pula. Nabi cuma boleh balik rumah jumpa isteri, nak buka baju besi, nak mandi. Tu kira rehat dah, boleh jumpa, boleh menatap muka isteri, tu kira rehat dah. Ada kerja lain pula. Rehat Nabi sekadar fa. Habis satu kerja, lalu kerjakan yang lain pula. Falsa. Kalau kita menulis buku pun macam tu. Habis satu buku dan minum kopi, minum teh sat lah. Main-main dengan anak sat. Esok tu ke sambung kerja lain pula. Kalau Allah Ta'ala bagi waktu, bagi umur, banyak kerja sempat kita buat. Sebab tu masa sangat bernilai. Masa sangat berharga. Guru kepada guru kami nama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah banyak menulis kitab. Dan antara kitab beliau Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni, Qimatuz Zaman 'indal ulama, nilai masa di sisi ulama. Nilai masa tu penting. Jadi hargailah masa tu, terutamanya masa para ulama. Kalau kita nak ziarah, kita set lah masa bagi elok. Dan jangan ziarah lama-lama kerana dia ada kerja lain nak buat. Ada kerja lain. Guru kami, Profesor Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kalau orang nak pergi ziarah dia, kena mau'id dulu, temu janji. Pasal kawan ni duk menulis, duk mengarang, duk mengajak, macam-macam kerja. Kena buat temu janji. Dia bukan Perdana Menteri, dia bukan menteri, dia penulis. Alim ulama besar, alim kabir min ulama al-kibar fi Dimashq. Siapa tak kenal no? Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Buat temu janji. Bila pi masuk pejabat dia, memang dia duduk sambil mengarang lah. Mai, dia berhenti sat. Buat temu janji. Sebelum tetamu mai, dia duduk mengarang. Lagi tetamu tak sampai tu, kira dia duduk mengarang dengan pen ke, dengan laptop dia ke. Tetamu mai, dia berhenti sat. Bila duduk tetamu bersembang, dia akan bagi satu pesanan. Sarahah, terus terang, dia akan kata, jangan ambil masa saya banyak-banyak sangat. Saya bab lain saya tak berkira, bab duit, bab apa, saya tak kira. Tapi masa saya cukup berkira. Kalau nak sembang, nasihat saya jangan sembang panjang, ramah tamah sangat. Janganlah tolong, jangan ambil masa saya banyak-banyak. Petra tu. Pasal sekali orang balik, dia sambung balik kerja dia. Ingat dia duduk saja. Dia adalah masa rehat. Dia tidur dia sikit. Tetapi kerja. Sebab tu dia boleh menulis kitab ini berbelah-belah jilid. Dipanggil dia Imam Nawawi. Nawawi kedua. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Imam Nawawi kedua di Syria. Nawawi fi zamanihi, pada masanya, pada zamannya. Gitu. Masa sangat bernilai tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan.
idza faraghta fansab, selesai satu kerja, terus buat kerja yang lain pula. Selesai perang Ahzab, terus perang dengan Yahudi Bani Quraizah pula. Maka Nabi nak suruh sahabat pun jangan rehat lama-lama. Kalau tidak tidur, satgi asak baru bangun, letih, lama. Maka Nabi nak suruh sahabat pun cepat-cepat. Kita kena pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Cepat-cepat. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, jangan seseorang pun di kalangan kamu yang bersemayang asar la tengah hari. Asak satgi jangan ada siapa semayang di Madinah kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Maksud Nabi, asak satgi kita semayang sana. Kita kepung mereka. Kita bagi hukuman kepada mereka. Siapa-siapa pun jangan semayang asar melainkan di sana. Maksud Nabi, kena pila ni lah. Tengah-tengah hari ni kena pergi. Tak ada masa tidur-tidur macam tu. Kita main asak sana. Kita main asak di sana. Maknanya kena bergegas lah. Sebab perkampungan Bani Quraizah ni pun jauh juga daripada Madinah tu. Syekh Wahbah, Tafsir Quran Al-Muniriyah. Banyak lagi lah kitab dia tu. Mawsu'ah, Ensiklopedia, Fiqh Islam, wa Qadaya Al-Mu'asirah, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Berapa belah jilid lah? 7 belah jilid. Fiqh berserta dalil. Tafsir Munir. Tafsir Munir 7 belah jilid juga. Dia. Kitab-kitab lain lagi. Kitab yang dia tahqiq. Fiqhnya, tafsirnya, usul fiqhnya, hadis, macam-macam lah, mutafannin. Rahimahullah. Kecuali di perkampungan Bani Quraizah. Baik, dengan arahan itu mereka berjalan cepat kerana takut waktu asar berakhir sebelum mereka sampai ke perkampungan itu. Nabi kata, la tusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu salat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Pakat pergi cepat. Sebahagian sahabat ada yang semayang di perjalanan, ada juga. Kerana mereka berpendapat arahan itu bertujuan agar mereka segera keluar ke sana. Ada yang tengok waktu, asak dah masuk dah di tengah jalan. Mayang. Sebab kalau tak semayang, sampai Bani Quraizah, satgi maghrib pula. Sampai Bani Quraizah, satgi maghrib. Asak tak mayang lagi. Mereka berhenti tepi-tepi jalan, semayang. Sebahagian yang lain pula tidak bersemayang di perjalanan. Mereka bersemayang asar di perkampungan itu. Ini pun pegang dengan zahir. Nabi kata jangan semayang asar melainkan di Bani Quraizah. Ada hak keluar lambat ni. Dia kata maghrib pun maghrib lah. Kita semayang asar sana. Pasal Nabi kata asar di sana. Kalau kita semayang tepi-tepi jalan, kita tak sah pula. Mengingkari arahan Nabi. Mengingkari larangan Nabi. Jangan semayang asar melainkan di Bani Quraizah. Jadi ada dua tu. Tu kata mazhab tu. Cara fikir tu ada dua. Hak golongan pertama kata maksud Nabi kita kena cepat. Bukan makna tak sah semayang asar di perjalanan. Dah kita tahu dah nanti sampai Bani Quraizah maghrib. Mayanglah tepi-tepi jalan. Hak satu lagi pula kata tak maghrib tak maghrib. Kita pergi semayang sana. Nabi tak bagi mayang tak mana-mana. Macam tu. Itu yang jadi dua pandangan, dua ijtihad fiqh. Gitu. Mereka bersemayang asar di perkampungan itu selepas habis waktunya, sudah malam. Kerana berpegang kepada zahir arahan baginda SAW. Baginda tidak menyalahkan kedua-dua kumpulan itu kerana mereka masing-masing berijtihad dalam masalah ini. Tentera muslimin mengepung perkampungan mereka selama 25 hari. Kepung. Bani Quraizah. Ini ada disebut dalam suratul Hasyar. Hasyar, mahsyar tu mana kepung. Hasyar, kepung. Mahsyar, ismul makan. Tempat terkepungnya kita. Di akhirat tak boleh pergi mana. Duduk tang tu lah. Mahsyar. Tempat kepung. Hasyar, kepung. Suratul Hasyar cerita perkampungan Bani Quraizah dikepung. Kemudian mereka dihalau, diusir keluar.
Bani Quraizah akhirnya menyerah kalah. Mereka tidak mampu berperang. Jika mereka terus berkubu, di situ mereka akan mati kelaparan. Mereka meminta agar dihukum seperti hukuman yang dikenakan ke atas Bani Nadir, iaitu diusir keluar dari bumi Madinah dengan membawa harta benda dan meninggalkan senjata. Baginda SAW tidak terus menerima permintaan mereka itu. Nabi kita tunggu wahyu turunlah apa hukuman kepada mereka. Kemudian mereka meminta supaya baginda menghantar Abu Lubabah sebagai wakil pihak Nabi untuk berunding dengan mereka. Mereka minta Abu Lubabah. Mereka nak berunding dengan Nabi, minta Nabi hantar wakil, yakni Abu Lubabah. Saya ni pun duduk biasa dengan Abu Lubabah. Biasa berniaga, ada sahabat perniagaan lah. Supaya baginda menghantar Abu Lubabah sebagai wakil pihak Nabi untuk berunding dengan mereka. Baginda bersetuju dengan permintaan itu. Jadi Abu Lubabah dia hanya pergi bincang saja. Dia tak boleh buat keputusan. Dia wakil Nabi. Nabi suruh pergi dengar apa permintaan mereka, balik khabarkan kepada Nabi. Dia tak boleh buat keputusan. Nabi pun tak buat keputusan, menunggu wahyu. Tapi Abu Lubabah ni dia terlebih sudu dari kuah. Bila dia pergi sana, lagak dia seperti dah dia boleh buat keputusan. Keputusan itu Allah dan Rasul. Apa hukuman tu serah ke Allah dan Rasul. Tapi bila dia pergi sana, dia buat keputusan. Tangtulah dia mengkhianati amanah yang diberi oleh Rasulullah. Apabila Abu Lubabah datang, mereka meminta pandangannya untuk menyerah diri dan patuh kepada sebarang hukuman yang akan dijatuhkan oleh Rasulullah SAW. Abu Lubabah berkata, serahlah diri. Beliau juga mengisyaratkan tangan ke tengkuknya yang bermaksud hukuman yang akan dijatuhkan ialah pancung kepala. Dia buat begini. Dia kata, hampa tahu tak? Hukuman yang hampa akan kena bukan usir. Hukumannya ialah one by one. Seorang demi seorang akan kena ni. Dan dia menipu atas nama Rasulullah. Dia kata Rasulullah akan kat kepala hampa seorang-seorang. Dia memalsukan. Nabi tak kata pun, dia kata Nabi kata. Hal ni orang panggil hadis palsu. Dia kata hampa akan kena ni. Nabi dah buat keputusan. Hampa akan kena ni. Kat kepala. Oh, pandai-pandai Nabi tak kata pun. Dia siap buat gaya lagi. Waktu dia cakap tu, dia tak sedar lah. Lepas tu dia rasa Allah silap lah. Aku ni mewakili Nabi. Nabi suruh aku berunding. Dengar apa permintaan mereka. Aku tak boleh buat apa-apa keputusan. Aku pergi dua habang kata nak kena kerak kepala. Apa semua ni pandai-pandai. Memandai-mandainya dia. Di situ dia dah mula rasa bersalah. Beliau sebenarnya telah mendahului Rasulullah dalam perkara ini. Kerana Rasulullah belum lagi memutuskan hukuman kepada mereka. Abu Lubabah menyesal dengan tindakannya itu. Beliau yang ditugaskan menjadi perunding telah mengkhianati amanah yang diberikan. Ini bererti beliau telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ada ayat, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Jangan bertindak mendahului Allah dan Rasul. Itulah pengajarannya. Kalau kita guru, kita jangan buat satu statement mewakili sekolah kita. Kena tanya pengetua. Dulu takut kita cakap macam lain. Sekolah punya pandangan polisi berlain. Kalau kita terlibat dalam NGO, jangan kita pandai-pandai duk buat statement kenyataan. Satgi lepas tu kita tarik balik kata ni pandangan peribadi. Ni pandangan peribadi lah apalah. Tak boleh lah. Adabnya, la tuqaddimu. Jangan mendahului. Dalam agama, jangan mendahului Allah dan Rasul. Jangan memandai-mandai. Dia nak gempak, betul dia nak gempak. Tapi dia kata Nabi akan buat ni. Nabi dah buat keputusan. Oh, kerak kepala. Dia dengan Nepa baik. Dia duk ambil barang Nepa. Nepa duk ambil barang dia. Dia rakan perniagaan tu. Nepa duk biasa dengan dia. Dia main gempak gitu pula dah. Waktu dia gempak tu bagi dia tak ada apa. Tapi sekali lagi dia fikir, renung-renung. Salah aku macam ni.
Setelah pulang ke Madinah, beliau mengikat dirinya di salah satu tiang masjid. Ada mihrab Rasulullah. Belakang mihrab tu ada tiang taubah. Tiang taubah. Dia ikat tahun tu. Ikat diri. Dia suruh bini dia belit dia. Sehingga Allah menurunkan ayat 102 surah At-Taubah yang menyatakan bahawa Allah telah menerima taubatnya. Turun ayat tu 102. Tuan-tuan tengoklah, surah pun nama surah Taubah. Allah terima taubat dia. Allah turun ayat tu, waktu tu Nabi kena giliran dengan isteri Nabi nama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sedang berbaring di sebelah Ummu Salamah, tiba-tiba Jibril datang. Jadi Nabi pun bangun meninggalkan Ummu Salamah. Mula tadi Nabi duduk tidur, duduk baring dengan Ummu Salamah. Nabi pergi ke tepi. Nabi duduk, maka berlakulah proses memasukkan wahyu ke dalam badan, ke dalam dada Rasulullah. Jibril membacakan ayat 102 surah Taubah. Maksudnya Allah dah terima taubat Abu Lubabah. Abu Lubabah tu siang malam. Ni Ustaz Hakim kongsi ayat ni lah. I'tiraf, mengaku. Mereka mengaku bidhunubihim, dengan dosa mereka. Khalatu amalan saliha wa akharu sayyi'a. Mereka mencampur adukkan amalan baik dan buruk. Abu Lubabah ni orang baik, tapi baik campur jahat pun ada, nakai-nakai pun ada juga. Asallah, mengharapkan Allah ayyatuba alaihim, Allah menerima taubat mereka. Allah bagi tahap ujung tu, Allah terima. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun rahim, maha pengampun, maha penyayang. Maksudnya Allah bagi tahu, innallaha ghafurur rahim, aku terima taubat Abu Lubabah. Beberapa hari dia duduk terikat situ, nak terkencing, isteri dia main buka. Isteri dia pun tak duduk jauh, duduk iktikaf dalam Masjid Nabawi. Nak makan, bini dia buka, dia suap dia. Saya ikat balik. Bini dia lah ikat dia. Innallaha ghafurur rahim. Nabi berbaring dalam selimut bersama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Jibril datang, Nabi bangun, pergi tepi, dapat ayat ni. Ayat yang Ustaz Hakim kongsi. Kemudian Nabi bagi tahu, wahai Ummu Salamah, wahai isteriku, hang tahu dah ayat apa yang aku turun ni? Allah bagi tahu, Allah terima taubat Abu Lubabah. Kata Ummu Salamah, boleh tak wahai suamiku, wahai Rasulullah, izinkan saya, boleh tak boleh? Saya nak keluar rumah, saya nak pergi bagi tahu dia. Bisyarah, saya nak khabarkan berita gembira. Nabi kata, pergilah. Maka Sayyidatuna Ummu Salamah, isteri Nabi pun siap-siap baju, keluar rumah, pergi bagi tahu dia. Rumah Ummu Salamah ni belakang bilik Sayyidatina Aisyah. Sekarang pusara Rasulullah dalam bilik Sayyidatina Aisyah yang hijau tu. Belakang tu. Sebelum Ahlu Suffah, sebelum pangkin yang tinggi sikit tu, lantai tinggi tu. Belakang tu rumah Ummu Salamah. Sayyidatina Aisyah, belakang tu rumah Ummu Salamah. Belakang sikit lagi rumah Sayyidina Ali bin Abi Talib, menantu Nabi. Ini kedudukannya dalam Masjid Nabawi. Ada tanda-tanda, tapi ni pun tak buat signboard lah. Dia tak jauh mana pun. Ummu Salamah pun keluar rumah, pakai tudung apa semua. Pergilah, wahai Abu Lubabah, hang tahu dah Allah dah turun ayat Quran. Ayat yang Ustaz Hakim kita kongsi ni, ayat 102 surah At-Taubah, hang tahu dah Allah terima, Allah bagi tahu, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun, yakni Allah ampun dosa kamu. Rahim bukan takat ampun, Allah sayang hang, Allah ampun hang, Allah sayang hang. Mai aku buka ikatan ni, kata Ummu Salamah, isteri Nabi. Abu Lubabah pula perangai dia tak bagi. Jangan buka. Kalau betul Allah terima taubat, siapa pun jangan buka. Isteri Nabi pun jangan buka. Biar saya nak pastikan kesahihannya. Saya nak dengar daripada Nabi sendiri. Dan saya nak minta Nabi yang rongkai kata ni. Pula dah. Dia tak bagi. Sayyidatina Ummu Salamah nak buka. Bini dia nak tolong buka. Dia tak bagi dia tak. Betul ke? Kalau betul, aku nak dengar daripada Nabi sendiri. Dan aku nak minta tolong Nabi, tolong rongkai. Tu perangai dia. Nabi mai. Itu satu. Yang ada benda juga yang kita nak cerita. Nabi berbaring dengan isteri. Bila turun wahyu, Nabi kena tinggal isteri, kena pergi di tempat lain.
kecuali dengan Sayyidatina Aisyah. Hebatnya Sayyidatina Aisyah, Nabi kata, tak pernah aku berselimut dalam selimut bersama isteri, wahyu turun. Kalau turun pun nak kena perasin sat lah, nak kena duduk jauh sikit. Kecuali dengan Sayyidatina Aisyah, beberapa kali duduk dalam selimut. Kalau bahasa kasar sikit, duduk tengah peluk isteri lah, duduk tengah peluk isteri, duduk tengah berbaring-baring, tidur-tidur, duduk sembang-sembang dalam selimut tu. Bukan kata bersetubuh lah, dalam selimut bersama Sayyidatina Aisyah. Jibril turun, dia baca Quran tu. Aku tak payah, Jibril tak kata kena bangun, kena pisah, kena pergi duduk tahun-tahun ni. Dah. Dengan Sayyidatina Aisyah, wahyu turun walaupun kami sedang berada dalam satu selimut. Atas tilam lah. Tu antara kehebatan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu. Isteri-isteri lain, kalau Nabi sedang berbaring dengan isteri, Jibril datang, Jibril minta izin Rasulullah nak bagi wahyu ni, dia ada adab-adab dia lah. Melainkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ayat 102 ini turun ketika Nabi berada di rumah Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan dia keluar seronok. Benda seronok ni nak bagi tahu lah. Keluar dengan seronok pergi bagi tahu, wahai Abu Lubabah, ayat tu turun semua. Abu Lubabah tak bagi orang rongkai. Tunggu Rasulullah sendiri yang main rongkai. Begitulah. Ada tiang dia, dan rumah Ummu Salamah pun tak jauh. Maqam Rasulullah dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Kembang tu, rumah Ummu Salamah belakang tu. Belakang sikit lagi, rumah Sayyiduna Ali bin Abi Talib dan isterinya Sayyidatuna Fatimah. Belakang sikit lagi tu ada macam lantai tinggi sikit tu, pangkin. Itu tempat rehat orang-orang bujang, anak-anak murid Rasulullah yang bujang, yang dipanggil Ahlus Suffah. Semua tu ada. Kalau kita pergi Madinah, kita tak pergi tempat-tempat tu, kita tak tengok, kita tak tahu, rugi lah. Nak kena pergi lain lah. Nak kena tengok lah. Rumah Sayyidina Ali ditanda dengan lampu daripada tiang bawah. Tiang lantai ni dia ada satu lampu. Hak lain tiang bergantung kot atas, ni tiang kot bawah. Tu rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ahlus Suffah ada pangkin dia tinggi macam bangsai tu. Boleh muat 80 orang. Dia tinggi sikit. Lantai Masjid Nabawi ni sama, tang tu dia tinggi sikit. Tempat berehat. Sayyidina Abu Hurairah, ketua Ahlus Suffah, ketua kelas, ketua geng-geng bujang, student Nabi. Nabi bagi pendidikan percuma. Nabi bagi makan, Nabi bagi segala-galanya, beasiswa kepada mereka. Kalau ada orang jemput kenuri, Nabi ajak mereka pergi sendiri, pergi juga. Mereka tu ada 80 orang diketuai oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka ni tak ada isteri. Mereka ni main Madinah, tumpu nak mengaji. Ahlus Suffah itu tempat dia tu pangkin tu. Dan dinamakan juga sebagai Madrasah Muhammadiyah. Sekolah Muhammad. Macam Ma'had Muhammadi lah. Ma'had Muhammad. Di situlah Nabi mengajak mereka dan melahirkan ramai di kalangan mereka ni menjadi ruwatul hadis, perawi-perawi hadis. Mereka nak makan, mak tak ada, main Madinah. Bini pun tak ada. Jadi duduk tumpang dengan Nabi lah. Sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan Saudi tanda dengan lantai agak tinggi. Boleh muat 80 ke 70 orang. Orang-orang India banyak mereka akan semayang di atas tu, atas bangsai tu. Pasal di India, di Pakistan, mereka tumpu ilmu hadis. Jadi bila mereka pergi Madinah, mereka mengambil barakah, tempat rehat, tempat tidur Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ni, duduk rehat, duduk tidur, duduk makan pun tentulah. Kalau ada siapa-siapa nak bagi makanan, dia pakai gantung dekat situ. Gantung kurma, macam kita duduk gantung pisang tu, ada kisah dia. Ada yang main gantung kurma, gantung pisang, dan mereka boleh ambil. Cuma Allah tegur, ada orang yang pisang dah buruk dah, mai bagi dekat student Nabi. Allah tegur, nak bagilah hak elok. Ada yang mai gantung kurma hak buruk, hak masam dah, mai bagi dekat mereka. Mereka pun makan-makan sakit perut. Allah Ta'ala kata, kalau nak bagi hal elok. Macam orang duk bagi nasi kenuri petang-petang dah nak berbuih dah tu, mai hantar kat Ma'had bagi budak-budak tahfiz makan contohnya. Janganlah satgi
cirit-birit apa semua, bagi boleh, bagi hak elok-elok. Gitu. Kawasan-kawasan bersejarah yang ada dalam Masjid Nabawi dan sekitarnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.